प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकापल्ली। तो देखिएगा, आज मैं व्याकरणांश को पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिए और जो इम्पोर्टेंट होता है उसको नोट कर लीजिए और नोटबुक में पक्का लिख लीजिए। तो देखिएगा, आज व्याकरण में प्रधान से शब्द भेद को पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक का नाम शब्द भेद। शब्द भेद का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि भाषा भागमुलु। शब्द भेद का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि भाषा भागमुलु। तो देखिएगा प्यारे छात्र छात्रा, हिंदी में शब्द भेद 8 प्रकार के हैं। ओके, हिंदी में शब्द भेद 8 प्रकार के हैं। హిందీలో భాషా భాగములు 8 విధములు वे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ओके, फिर एक बार सुन लीजिए। हिंदी में शब्द भेद 8 हैं। वे एक संज्ञा, संज्ञा का मानी नामवाचकमु। दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम का मानी सर्वनाममु। तृतीय क्रिया, क्रिया का मानी क्रिया। चतुर्थ क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषणमु। पांचवा विशेषण, विशेषणमु कहेंगे। और छठवां संबंध बोधक, विभक्ति प्रत्ययमुलु कहते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चयमु। विस्मयादि बोधक मानी आश्चर्यार्थकमु। ओके, तो देखिएगा, केवल ये शब्द भेद हिंदी में ही नहीं बल्कि तेलुगु और अंग्रेजी में भी होंगे। तो ध्यान दीजिए कि सबको ग्रामर एक ही तरह से होगी, लेकिन भाषा अलग है। भाषा तो अलग अलग, लेकिन ग्रामर हर भाषा में वही रहेगी। उस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो तेलुगु में कहते हैं कि नामवाचकमु, सर्वनाममु, क्रिया, क्रिया विशेषणमु, विशेषणमु, विभक्ति प्रत्ययमुलु, समुच्चयमु, आश्चर्यार्थकमु। तो देखिएगा, इन 8 शब्द भेदों को तुम्हें ध्यान से सीखें तो एग्ज़ाम में हो या दूसरे अंशों में या पढ़ने लिखने में तकलीफ नहीं होगी। ओके, कंपलसरी हर स्टूडेंट को इन 8 अंशों पर ध्यान देते हुए सीखना समझना ज़रूरी है। ओके, तो देखिएगा, फर्स्ट वन, आज मैं संज्ञा को पढ़ा रहा हूँ। ओके, साइड हेडिंग लिखिए संज्ञा। ओके, संज्ञा का मानी नामवाचकमु। तेलुगु में कहेंगे कि नामवाचकमु। हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञा। अनंड ఒకసారి అందరూ संज्ञा। संज्ञा का मानी नामवाचकमु। ओके, तो देखिएगा प्यारे छात्र और छात्रा, संज्ञा का डेफिनेशन को सब जानते हैं। పేర్లను తెలుపు పదములను నామవాచకములు అంటారు। ఓకే,
नामों के बारे में बताने वाले शब्द సంజ్ఞ है. పేర్లను తెలుపు పదములను నామవాచకములు అంటారు. తో ఉదాహరణ మోహన్, రాజమండ్రి, హిమాలయ్, తెలకపల్లి, నాగర్ కర్నూల్ और तुम्हारे नाम మీ అందరి యొక్క పేర్లు. ఓకే, పేర్లని గూర్చి మాత్రమే తెలియజేస్తుంది నామవాచకము. పేర్లను తెలుపు పదములను నామవాచకములు అంటారు. మీరందరూ ఒకసారి చెప్పండి. పేర్లను తెలుపు పదములను నామవాచకములు అంటారు. ఉదాహరణ మోహన్, రాణి, తెలకపల్లి, నాగర్ కర్నూల్ మొదలగునవి. आदि मीन्स मोदलगुनवी. ओके, तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, संज्ञा में प्रधान से 5 प्रकार के होंगे. నామవాచకంలో కూడా మరల 5 రకములు ఉంటాయి. అవేంటంటే నంబర్ 1 వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, నెంబర్ 2 జాతివాచక సంజ్ఞ, నెంబర్ 3 భావవాచక సంజ్ఞ, నంబర్ 4 ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ, నంబర్ 5 సమూహవాచక సంజ్ఞ. ఓకే, బాగా అర్థం చేసుకోండి. సంజ్ఞ అంటే నామవాచకము. నామవాచకము అనగా పేర్లను గూర్చి తెలియజేసేదానిని నామవాచకము అంటాము. అంటే పేర్లను గూర్చి తెలుపు పదములను నామవాచకములు అంటారు. ఈ నామవాచకంలో 5 రకముల నామవాచకములు ఉండును. 5 प्रकार के हैं. 5 రకములు ఉంటాయి. ఓకే, ఈ 5 రకములు తెలియాలి. ఫస్ట్ వన్ వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, రెండవది జాతివాచక సంజ్ఞ, మూడవది భావవాచక సంజ్ఞ, 4 ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ, 5 సమూహవాచక సంజ్ఞ. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం. నంబర్ 1 వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ. వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే వ్యక్తుల యొక్క, వస్తువుల యొక్క, ప్రదేశముల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదములను వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఉదాహరణకి రామ్, హైదరాబాద్, వింధ్య ఆది మొదలగునవి. అంటే వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అనగానేమి అంటే ఇక్కడ వ్యక్తుల యొక్క పేర్లు, వస్తువుల యొక్క పేర్లు, ప్రదేశముల యొక్క పేర్లను తెలిపే పదములను వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అని అంటారు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యక్తుల యొక్క పేర్లు అంటే రామ్, పాషా ఇలా. అదే వస్తువుల యొక్క పేర్లు అయితే కలం, పుస్తక్. ఓకే, ప్రదేశముల యొక్క పేరు హైదరాబాద్ అలా. ఓకే, వీటన్నింటి యొక్క పేర్లని గూర్చి తెలియజేసే దానిని వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అని అంటారు. అర్థమవుతుందా అండి? మరొకసారి వినండి. వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ సైడ్ హెడ్డింగ్ రాయండి. వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసి డెఫినేషన్ రాయండి. వివరణ అని రాసి రాయండి. ఇప్పుడు వ్యక్తుల యొక్క, వస్తువుల యొక్క, ప్రదేశముల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదములను వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అంటారు.
ఉదాహరణ రామ్, హైదరాబాద్, వింధ్య, ఆది. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 జాతివాచక సంజ్ఞ. సైడ్ హెడింగ్ రాయండి నెంబర్ 2 అనేసి. జాతివాచక్ సంజ్ఞ. జాతివాచక్ సంజ్ఞ. జాతివాచక్ సంజ్ఞ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే జాతుల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదములను జాతివాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఓకే, జాతుల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదములను జాతివాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఉదాహరణ మనుష్య, హాథీ, గాయ్. ఓకే, ఆది. అంటే ఈ సృష్టిలో ఎన్నో జాతులు ఉన్నాయి. ఆ జాతుల యొక్క పేర్లను తెలిపే పదములను జాతివాచక సంజ్ఞ అంటారు. జాతివాచక నామవాచకము అందురు. ఓకే, ఉదాహరణకి చూడండి, మనుషులంతా కూడా ఒకటే జాతి, ఒక జాతి కాబట్టి మనుష్యు అనేది జాతివాచక సంజ్ఞ. హాథీ అన్నా నేను, ఏనుగులు. హాథీ అంటే ఏనుగు. తో దేఖియేగా ఏనుగుల యొక్క గుంపు సమూహం ఉంటుంది, అది ఒక జాతి కాబట్టి ఏనుగు అనేది జాతివాచక సంజ్ఞ. గాయ్ అన్నాను, ఆవు. ఓకే, తో దేఖియేగా ఆవులు అనేవన్నీ కూడా ఒక జాతి కాబట్టి గాయ్ అనేది జాతివాచక సంజ్ఞ. అర్థమవుతుందా అండి? బాగా అర్థం చేసుకోండి. జాతుల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదములను జాతివాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఉదాహరణకి మనుష్య, హాథీ, గాయ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్ 2 అని పెట్టి, సైడ్లో 2 అని రాసి సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి జాతివాచక సంజ్ఞ. ఓకే, జాతివాచక సంజ్ఞ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టిన తర్వాత వివరణ అని రాయండి. రాసి డెఫినేషన్ ఏంటో చూడండి. జాతుల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదములను జాతివాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఉదాహరణ అని రాయండి. ఉదాహరణ మనుష్య, హిందీలో మనుష్య, హాథీ, గాయ్, ఆది. ఓకే, ఇప్పుడు నెంబర్ 3 భావవాచక సంజ్ఞ. సైడ్ హెడ్డింగ్ రాయండి నెంబర్ 3 భావవాచక సంజ్ఞ. ఓకే, భావవాచక సంజ్ఞ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే వస్తువుల యొక్క ధర్మ, గుణ, అవస్థలను తెలుపు పదములను భావవాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఉదాహరణ ద్వేష్, చతురాయి, వీరత ఆది. ఓకే, వస్తువుల యొక్క వస్తువుల యొక్క ధర్మ, గుణ, అవస్థలను తెలిపే పదాలని భావవాచక సంజ్ఞ అని అంటాము. ఉదాహరణకి ద్వేష్ అంటే ద్వేషము, చతురాయి మరియు వీరత, వీరత్వము మొదలగునవి. ఓకే, భావవాచక సంజ్ఞ యొక్క డెఫినేషన్ రాయండి. అక్కడ వివరణ అని రాసి రాయండి. వస్తువుల యొక్క ధర్మ, కామ, గుణ, కామ,
అవస్థలను తెలుపు పదములను భావవాచక్ సంజ్ఞ అంటారు. ఉదాహరణ ద్వేష్, చతురాయి, వీరత ఆది అంటే మొదలగునవి. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ 4 ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ. సైడ్ హెడ్డింగ్ రాయండి. నెంబర్ 4 ద్రవ్యవాచక్ సంజ్ఞ. ద్రవ్యవాచక్ సంజ్ఞ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ధాతువుల మూల పదార్థ పేర్లను ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అంటారు. ధాతువుల మూల పదార్థ పేర్లను ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఉదాహరణకి సోనా అంటే బంగారము, పెట్రోలు, ఓకే, లోహ ఇనుము ఆది మొదలగునవి. ఓకే, ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే ధాతువుల మూల పదార్థ పేర్లు. ధాతువుల మూల పదార్థ పేర్లు అంటే ఏంటి? బంగారము, వెండి, డీజిల్, పెట్రోలు ఇవి. ఓకే, వీటిని మనం ధాతువుల మూల పదార్థ పేర్లని గూర్చి తెలియజేసేదానిని ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అని అంటారు. ఓకే, రాయండి, అక్కడ మీకు బాగా అర్థమవుతుంది, రాస్తే అర్థమవుతుంది. డెఫినేషన్ ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసి వివరణ రాయండి. ధాతువుల మూల పదార్థ పేర్లను ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఉదాహరణ సోనా, పెట్రోల్, లోహ ఆది. ఓకే, సోనా, పెట్రోల్, లోహ ఆది. హిందీ పులి స్టాప్ పెట్టండి. అర్థమైందా అండి ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అంటే ఏంటో? రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 5th వన్ సమూహవాచక సంజ్ఞ. సైడ్ హెడ్డింగ్ రాయండి. నెంబర్ 5 సమూహవాచక సంజ్ఞ. సమూహ అంటే సమూహము. దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటో వినండి. గుంపుల సముదాయముల పేర్లను తెలియజేసేదానిని సమూహవాచక సంజ్ఞ అని అంటారు. ఉదాహరణ భీడ్, మండలి, సంఘ్, సేనా, దల్ ఆది. ఓకే, సమూహవాచక సంజ్ఞ అంటే గుంపులు మరియు సముదాయముల యొక్క పేర్లను తెలియజేసేదానిని సమూహవాచక సంజ్ఞాపదములు అని అంటారు. ఉదాహరణకి భీడ్ అంటే గుంపు, మండలి సంఘము, సేన సైన్యము, దల్ అంటే జట్టు మొదలగునవి. ఓకే, దీనిని మనం సమూహవాచక సంజ్ఞ అని అంటాము. ఓకే, ఇప్పుడు రాయండి సమూహవాచక సంజ్ఞ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసి వివరణ రాయండి. గుంపుల సముదాయముల పేర్లను తెలియజేయు దానిని సమూహవాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఉదాహరణ భీడ్,
मंडली, संघ, सेना, दल ఆది. ఓకే, అర్థమైందా అండి? ఎస్. ప్రియమైన విద్యార్థులు గమనించండి, హిందీలో భాషా భాగములు 8 విధములు. ఓకే, అవి వరుసగా రాసుకొని ఉండాలి మీరు. వరుసగా నంబర్ 1 సంజ్ఞ, నెంబర్ 2 సర్వనాం, నెంబర్ 3 క్రియా, नंबर 4 क्रिया विशेषण, नंबर 5 विशेषण, नंबर 6 संबंध बोधक, नंबर 7 समुच्चय बोधक, नंबर 8 విస్మయాది బోధక్. ఈ 8 భాషా భాగములు. వీటన్నింటి గురించి విద్యార్థులకు స్పష్టముగా తెలియాలి మరియు నేర్చుకోవాలి. ఇవి వస్తేనే మీకు భాష మీద పట్టు సాధించినట్లు అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు సైడ్ హెడింగ్ సంజ్ఞ అని పెట్టి ఉండాలి. ఓకే, ఈ 8లో ఫస్ట్ వన్ సంజ్ఞ. సంజ్ఞ అంటే నామవాచకము. ఓకే, నామవాచకం యొక్క డెఫినేషన్ రాయాలి అక్కడ. వివరణ అని రాసి పేర్లను తెలుపు పదములను నామవాచకములు అంటారు. పేర్లను తెలుపు పదములను నామవాచకములు అని అంటారు. ఉదాహరణ మోహన్, హిమాలయ్, తెలకపల్లి. మీ అందరి యొక్క పేరు రాసుకోండి అక్కడ. ఏవైనా పేరు రాసి లాస్ట్కి ఆది అని పెట్టండి. ఆది అని రాసి హిందీ ఫుల్ స్టాప్ మొదలగునవి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇందులో 5 ఉన్నాయి. సంజ్ఞలో మళ్ళీ 5 రకములు. అవి వరుసగా రాసుకోవాలి. నెంబర్ 1 జాతివాచక సంజ్ఞ, క్షమించండి, ఫస్ట్ వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ. నెంబర్ 2 జాతివాచక సంజ్ఞ. నెంబర్ 3 భావవాచక సంజ్ఞ. నంబర్ 4 ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ. నంబర్ 5 సమూహవాచక సంజ్ఞ. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. ఓకే, వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి వివరణ రాసిండ్రా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. వ్యక్తుల యొక్క, వస్తువుల యొక్క, ప్రదేశముల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదములను వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అని అంటారు. ఓకే, ఉదాహరణ రామ్, హైదరాబాద్, వింధ్య ఆది. ఇది రాసిన తర్వాత నెంబర్ 2 సైడ్ హెడింగ్ జాతివాచక సంజ్ఞ అంటే వివరణ జాతుల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదములను జాతివాచక సంజ్ఞ అని అంటారు. ఉదాహరణ మనుష్య, హాథీ, గాయ్ ఆది. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ 3 భావవాచక సంజ్ఞ. ఈ సైడ్ హెడింగ్ రాసి వివరణ చెక్ చేసుకోండి. వస్తువుల యొక్క ధర్మ, గుణ, అవస్థలను తెలుపు పదములను భావవాచక సంజ్ఞ అని అంటారు. ఉదాహరణ ద్వేష్, చతురాయి, వీరత ఆది. ఓకే, నెక్స్ట్ 4th వన్ ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ. వివరణ చెక్ చేసుకోండి. ధాతువుల మూల పదార్థ పేర్లను ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అని అంటారు. ఉదాహరణ సోనా, పెట్రోల్, లోహ ఆది. ఓకే, నంబర్ 5 సమూహవాచక సంజ్ఞ. గుంపుల, సముదాయముల పేర్లను తెలియజేయు దానిని సమూహవాచక సంజ్ఞ అని అంటారు. ఉదాహరణ భీడ్, మండలి, సంఘ్, సేన, దల్ ఆది. ఓకే, ప్రియమైన విద్యార్థులు, ఇవన్నీ కూడా మీ ఫేర్ నోట్బుక్లో రాయండి. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు శబ్దభేదని మెయిన్ హెడ్డింగ్ పెట్టి అందులో ఉన్న
8 రకాలు రాసిన తర్వాత అందులో నుండి నంబర్ 1 సంజ్ఞ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ రాస్తారు. ఓకే, సంజ్ఞ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసిన తర్వాత అందులో ఉన్న 5 పార్ట్స్ గురించి రాస్తారు. రాసిన తర్వాత వీటన్నింటినీ మీరు నోటికి నేర్చుకోవాలి. ఓకే, వీటన్నింటినీ మీరు నోటికి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైందా అండి సంజ్ఞ? ఎస్, ఇది సంజ్ఞ అని అంటాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో సర్వనామం గురించి తెలియజేసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 ఏంటి? సర్వనామం. దాని గురించి రేపటి క్లాస్లో చర్చ జరుపుదాం. ఓకే, ఈ సంజ్ఞకి సంబంధించి నామవాచకములకు సంబంధించిన ఆ 5 రకములు అవన్నీ కూడా మీరు నోటికి నేర్చుకోండి, నోట్బుక్లో రాయండి. ఓకే, ठीक है मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, सबको धन्यवाद.